اور جس شادی میں نعتیں پڑھی جائے وہاں مدینے والے حضور آ جایا کرتے ہیں. بھگ علماء نے نہیں خبر ہوئی کہ ڈی جے نو مطلب سو تھائے پبلک بدی جانے چھے. تم نے خبر چھے ڈی جے نو فل فارم نا ڈی ایٹلے ڈائریکٹ جے ایٹلے جہنم. ڈائریکٹ جہنم میں جاؤ ہوئے تو ڈی جے بولا ویلیو. جے زمانہ نی اندر سنی مسلمان قرآن تھی پیار کرتو ہتو, قرآن تھی محبت کرتو ہتو. جیارے ماری ماں بہنوں قرآن نے پوتانی زندگی نو حصو بناوتی ہوتی نے تیارے امنا گودنی اندر جنم لیوا والا دکراؤ ماں عبدالقادر جیلانی پیدا تھا. ولیونی محبت ماتے مولا تعالیٰ پن دل جوئے چھے. کونو دل غوث پاک نی محبت نہ لائق چھے. کونو دل غریب نواز نی محبت نہ لائق چھے. کونو دل میرا سید علی داتار نی محبت نہ لائق چھے. نعرہ تکبیر. ادب سے ہے یہ عرض با چشم تر غریب نواز, ادھر بھی ایک اٹکتی نظر غریب نواز. نوازیے نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ, نہ دیکھیے میرے وہ ہنر غریب نواز. آج نہ سمجھنی اندر ماری قوم ہاتھ چوموا تیار چھے, دعا لیوا تیار چھے, ہدیو دیوا پن تیار چھے, پن تعلیم نواتج سنبھڑوا تیار نہ تھی. અને સાહેબો કેટલું પ્યાર મોલા અલી માં ફાતિમા ઝહરા થી કરતા હતા, કેટલું પ્યાર સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા મોલા અલી થી કરતા હતા. સામેનો નાઝરીન, સિદ્ધપુર की जमीन पर सिंधी परिवार के आंगन में शादी के मुबारक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मुझे जमा फरमाया है. ये बात हमारे इल्म में है कि आप लोग काफी देर से महफिल पाक में हाजिरी रखे हुए हैं. मुझसे पेशतर उलमाए कराम, सनाख्वानान इस्लाम, सादात कराम, आपको नबी व आले नबी की शान व अज़मत पर गुफ्तगू सुना रहे थे. अब इस जलसे की आखिरी कड़ी में मुझे पसंद किया गया. कुछ देर में गुफ्तगू करूंगा इस एहसास के साथ कि कहीं आप पे जुल्म न हो जाए. और शादी की तकरीरें अक्सर लेट करते हैं, क्योंकि कहते हैं हजरत अगर 12 बजे से पहले तकरीर पूरी हो गई तो फिर दूसरी महफिल शुरू हो जाएगी. मगर हमारे गुलाम मुस्तफा भाई ने बड़े अच्छे तरीके से दिमाग लगाया कि दूसरी महफिल तो तब शुरू होगी जब पहली खत्म होगी. पहली खत्म होने ही नहीं देंगे तो दूसरी शुरू कैसे होगी. अल्लाह पाक आप तमाम को, इस महफिल को सजाने वालों को, आने वालों को, तमाम को सलामत रखे. साथियों, जिस शादी में डीजे बजता है, गीत संगीत की महफिल होती है, वहां शैतान आता है. और जिस शादी में नाते पढ़ी जाए वहां मदीने वाले हुजूर आ जाया करते हैं. किसी शायर ने क्या खूब नक्शा खींचा है. वो कहता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह. और गुजरात के सिद्धपुर के सुन्नी मुसलमानों,
लोग समझते हैं कि शादी वो बड़ी है जिसमें बड़े आदमी आ जाए। किसी शादी में कोई गांव का सरपंच आ जाए, लोग कहते हैं भाई कितनी बड़ी शादी है। किसी शादी में एमएलए आ जाए, लोग कहेंगे कितनी बड़ी शादी है। किसी शादी में कोई सीएम आ जाए तो लोग कहेंगे कितनी बड़ी शादी है। किसी शादी में कोई पीएम आ जाए, लोग कहेंगे भाई कितनी बड़ी शादी है। किसी शादी में कोई इंटरनेशनल मेहमान आ जाए, लोग कहेंगे कितनी बड़ी शादी है। किसी शादी में कोई बाहर का बंदा आ जाए, लोग कहेंगे ये बहुत बड़ी शादी है। मगर गुलामान मुस्तफा कहते हैं ये सारी शादियां मुस्तफा की जूती पे कुर्बान है। बड़ी शादी तो वो है जहां मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ लाया। बड़ी शादी तो वो है, अल्लाह अकबर। बड़ी शादी तो वो है जहां हुजूर आ जाए। बड़ी शादी तो वो है जहां हुजूर की अहले बैत आ जाए। बड़ी शादी तो वो है जहां मौला अली शेरे खुदा आ जाए। बड़ी शादी तो वो है जहां सैयदाए कौनैन तशरीफ ले आए। बड़ी शादी तो वो है जहां करबला के बादशाह तशरीफ ले आए। बड़ी शादी तो वो है जहां पीरों के पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी तशरीफ ले आए। और भाई बड़ी शादी वो नहीं जहां पीएम आए। बड़ी शादी वो नहीं जहां राजा है। बड़ी शादी तो वो है जहां अजमेर का ख्वाजा आ जाए। ये शादियां बड़ी हैं। तो अच्छा, डीजे बजाने से शैतान आएगा, ये सब लोग कब आएंगे? तो ये सब तब आएंगे जब इनके जिक्र से महफिल को सजा ली जाएगी। चलो मैं आपको गुजराती में तकरीर सुना देता हूं। और शायद लगभग ओलमा ने नहीं खबर हो कि डीजे नो मतलब શું થાય હે। પબ્લિક બધી જાણે છે। તમને ખબર છે ડીજે નો ફૂલ ફોર્મ? ના, ડી એટલે ડાયરેક્ટ, જે એટલે જહન્નમ। ડાયરેક્ટ જહન્નમમાં જવું હોય તો ડીજે બોલાવી લો, અને ડાયરેક્ટ જન્નતમાં જવું હોય તો महफिल सजावो। અને आवा वाला मेहमान ने क्यों न तू इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। आवा वाला आडी उडी बात न कर जे। आज बात करने तो सैयदा खदीजतुल कुबरा अने मोहम्मद रसूलुल्लाह ना निकाह नी बात करी दे। आज बात करने तो सैयदा तैयबा ताहिरा मां फातिमा ज़हरा અને મૌલા અલી શેરે ખુદાના વિવાહની વાત કરી દે। આજે એમની વાત કર જે કરબલાની અંદર ઇમામે હુસૈનના સાથે હતા અને નામ એમનું બીબી શહેરબાનુ છે। સગા દીકરાઓની મયત ઉપાડીને પણ પોતાના શોહર સાથે, પોતાના હસબન્ડ સાથે, પોતાના પતિ સાથે જે औरत વફાદારીનો મેસેજ દે, જો ઈ મેસેજ આજની માં દીકરીઓ ने खबर पड़ी जाए तो ई पोताना शोहरनी वफादार बनी जाए। पण साहिबो माफ करजो, आपने तो दीननी वात ने, इस्लामनी वात ने એટલી સસ્તી કરી નાખી ને, એવો મજાક બનાવી નાખ્યો ને કે આપણા ત્યાં તો તકરીર કાં તો 40માની અંદર થાય, કાં તો ઝિયારતની અંદર થાય, કાં તો ઉર્સમાં થાય, નિકાહની અંદર તકરીર નથી થતી। પણ સાહેબો સાંભળો, નિકાહની અંદર જે લોકો નાચે છે, ગીત સંગીત વગાડે છે, ઈ માણસોના ઘરે પણ અગર મૈયત થઈ જાય ને તો ઈ મૈયત વાળા ઘરે પોતાના ઘરે
તકરીર રખાવે છે, કેમ કે નાચવા વાળાને પણ ખબર છે મદીના વાળા નબીના જિક્રથી કબ્રની અંદર મુર્દાને ફાયદો થવાનો છે. હુઝુરના જિક્ર સિવાય રૂહે જમીન ઉપર કોઈ રસ્તો નથી. હુઝુરના જિક્ર સિવાય ઉમ્મતની બકા કોઈ રસ્તામાં નથી. અને સાહેબો, જમાનો જેવો બદલાણો છે એવી રીતના જૂઠે પોતાનો રંગ બદલાવ્યો છે. જ્યારે ઇતાઅતની વાત હતી તો જન્નતમાં બેસી અને ઇબાદત કરતો હતો. આખી જિંદગી ઇબાદત કરી. વાત તાઝીમની આવી તો 6 કરોડ વર્ષ ઇબાદત કરવા વાળો શૈતાન કહેવા લાગ્યો, એ અલ્લાહ તને માનું, તારા નબીને ના માનું. એ અલ્લાહ તને માનું, તારા પેગંબરને ના માનું. અલ્લાહ પાકે કીધું, જે મારા નબીને ના માને એને હું પણ ના માનું. જન્નતમાં રહેતો હતો, કાઢી દેવામાં આવ્યો. અને જ્યારે જન્નતથી બહાર નીકળતો હતો ને તો કહેવા લાગ્યો કે એ આસમાનો જમીનને બનાવવા વાળા, હું તારા બંદાઓને તારા વિરોધના કામમાં લગાવી દઈશ. મારા રબે કીધું, મેં તને તાકાત દીધી, મેં તને કુવત દીધી, તું મારા બંદાઓને મારી રાહથી ભટકાવવાની કોશિશ કરીશ ને તો હું મારા વલીઓને બચાવવા માટે મોકલી દઈશ. ભટકાવવાની તાકાત મેં આપી છે તો પછી વલીઓને નબીઓને બચાવવાની તાકાત પણ હું દેવાનો છું. ભટકાવવાની તાકાત મેં દીધી છે તો બચાવવાની તાકાત પણ મારે જ દેવાની છે. સાહેબો, ઈ શૈતાને આદમની ઓલાદમાં એક આદમીનો એવો દિમાગ ખરાબ કર્યો ને કે ઈ કુર્સી ઉપર બેસી અને કહેવા લાગ્યો, અના રબ્બુકુમુલ આલા, હું તમારો ખુદા છું. અલ્લાહુ અકબર. શૈતાને જ્યારે આટલો દિમાગ ખરાબ કરી દીધો અને ઈ ફિરૌનનો આતંક એટલો વધતો ગયો, એનો અત્યાચાર એટલો વધતો ગયો, એનો જુલ્મ એટલો વધતો ગયો ને કે इंसान અને इंसानियत તરફ લાગી. મૌલા તાલાએ જ્યાં શૈતાનને બહેકાવવાની તાકાત દીધી હતી અને શૈતાને ફિરૌનને પોતાનો બંદો બનાવી લીધો ને તો મૌલા તાલાએ મૂસા કલીમુલ્લાહને તાકાત સાથે ફિરૌનના દરબારમાં મોકલી દીધા છે. ફિરૌનની આંખમાં આંખ નાખી અને સચ્ચાઈ કલીમુલ્લાહ બયાન કરે છે. ઇતિહાસ ગવાહ છે, ના ફિરૌન જિંદા છે, ના ફિરૌનની નસ્લ, ના ફિરૌનનો કોઈ માનવા વાળો ન ચાહવા વાળો, પણ મૂસા કલીમુલ્લાહનું આજે પણ જિક્ર જિંદા છે, એમની ફિક્ર જિંદા છે, એમનો મિશન જિંદા છે, એમના માનવા વાળા જિંદા છે. જ્યારે શૈતાને જોયું કે મૂસા કલીમુલ્લાહ આવી ગયા, પછી આગળ વધી અને બીજાનો દિમાગ ખરાબ કર્યો અને એનું નામ છે નમરૂદ. નમરૂદને બહેકાવી અને ઇન્સાનિયત ઉપર જ્યારે શૈતાને જુલ્મ કરાવ્યું ને તો અલ્લાહની રહેમતને ગવારા ન થયું કે મારા બંદાઓ ઉપર શૈતાની તાકાત અસરઅંદાજ થઈ જાય. એટલે પરવરદિગારે બચાવવા માટે હઝરત ઇબ્રાહીમ ખલીલુલ્લાહને મોકલી દીધા છે. સાહેબો, જ્યારે કુફર મુત્તહિદ થયું અને મોટા મોટા તાકાત વાળા, મોટી મોટી શક્તિ રાખવા વાળા એક સાથે જમા થયા અને અલ્લાહના ઘરની બેહુરમતી શરૂ થઈ ગઈ અને હરમનો વકાર મજલુ થયો. મૌલા તાલાને ગવારા ન થયું કે ઇન્સાન આવી રીતના પરેશાન થાય. પરવરદિગારે આલમે મીલાદુન નબીના 12મા ચાંદે મક્કાની ધરતી ઉપર પોતાનો મહેબૂબ મોકલી દીધો છે.
आई रही हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, शुभ है शबे विलादत। અને કિતાબોની અંદર લખ્યું છે કે આખી લાઈફની અંદર શૈતાન કોઈ દિવસ રોયો નથી. ખાલી 4 એવી જગ્યા આવી ને કે શૈતાન રોવા લાગ્યો. કઈ કઈ જગ્યા છે? ઓલમા કહે છે કે એ પહેલી જગ્યા જ્યારે એને મરદૂદ બનાવવામાં આવ્યો ત્યારે રોવા લાગ્યો, ખૂબ રોયો. બીજી જગ્યા જ્યારે એને દુનિયામાં મોકલવામાં આવ્યો ત્યારે રોવા લાગ્યો. ત્રીજી જગ્યા જ્યારે મદીના વાળા આકાનું મિલાદ થયું છે, પછી તો કાંકરી ઉપાડી અને માથા ઉપર નાખવા લાગ્યો. એના ચેલાઓ કહેવા લાગ્યા, ગુરુજી આટલું ગમ કેમ કરો છો? કીધું હવે ઈ પેગંબર આવ્યા છે જે પોતાની ઉમ્મતનો હાથ પકડી અને જન્નતમાં લઈ જવાના છે. હવે બહેકાવવું મુશ્કેલ થઈ ગયું. અચ્છા, ચોથી કઈ જગ્યા જ્યાં શૈતાન રોયો? ચોથી જગ્યા વાલામાં કહે છે જ્યારે સૂરે ફાતિહાનો નુઝુલ થયો છે. સૂરે ફાતિહા નાઝિલ થઈને ત્યારે શૈતાનને તો એમ હતું કે ઠીક છે, પણ સૂરે ફાતિહાનો સવાબ એટલો કરી દેવામાં આવ્યો કે કોઈ એક વખત સૂરે ફાતિહા પડે, મોલા તાલા એને આખા કુરાન શરીફ પડવાનો સવાબ અદા કરી દે છે. પછી શૈતાન ખૂબ રોયો. અને સાહેબો, આપણે આજે ઈ જહાલતના દરવાજા ઉપર આવીને ઉભા છીએ ને કે આપણા સમાજના નોજવાનોને મોબાઈલના વિશે પૂછો તો ખૂબ જાણકારી છે, પણ કુરાન વિશે પૂછો તો એના પાસે ઈ માહિતી અને તાલીમ નથી. પણ જે જમાનાની અંદર સુન્ની મુસલમાન કુરાનથી પ્યાર કરતો હતો, કુરાનથી મોહબ્બત કરતો હતો, જ્યારે મારી માઓ બહેનો કુરાનને પોતાની જિંદગીનો હિસ્સો બનાવતી હતી ને ત્યારે એમના ગોદની અંદર જન્મ લેવા વાળા દીકરાઓમાં અબ્દુલ કાદિર જીલાની પેદા થતા હતા. જ્યારે મારી માઓ બહેનો પોતાનું સમય કુરાન સાથે કાઢતી હતી ને ત્યારે એમના ઘરમાં વલીઓના તાજદાર ખ્વાજાઓના ખ્વાજા હિન્દલ વલી અતાએ રસૂલ જન્મ લેતા હતા. ને સાહેબો, ગરીબ નવાઝનો ઉર્સ છે, કહેજો સુબહાનલ્લાહ. હે, આપણે ગરીબ નવાઝના માનવા વાળા છીએ. ઘણા કહે છે અમે નથી માનતા. મેં કીધું તારી શું ઓકાત છે કે તું ના માન? અસલ વાત ઈ છે કે ગરીબ નવાઝની મોહબ્બત એટલી સસ્તી જ નથી કે અલ્લાહ પાક જેવા તેવાને દઈ દે. વલીઓની મોહબ્બત એટલી સસ્તી નથી કે જેવા તેવાને મળી જાય. તમે કહેશો શકીલ હઝરત કોઈ દલીલ? મેં કીધું કિતાબની વાત કરીશ ને તો કદાચ સમજ નહીં આવે. પોતાના ઘરે જા અને સાંજે જ્યારે દૂધ વાળો દૂધ દેવા આવે ને તો તારા ઘરની ઓરતને જો ઈ દૂધ લેતા પહેલા વાસણને ચેક કરશે કે વાસણ જેવો તેવો તો નથી ને. જેવા તેવા વાસણમાં આપણા ઘરની ઓરત દૂધ ના લે, કેમ કે વાસણ જેવો તેવો હોય દૂધ ખરાબ થઈ જાય. હું કહું છું જેવા તેવા વાસણમાં બહેન દીકરીઓ દૂધ ના લે તો શું જેવા તેવા દિલમાં અલ્લાહ વલીઓની મોહબ્બત નાખી દેશે? વલીઓની મોહબ્બત માટે મોલા તાલા પણ દિલ જોવે છે. કોનો દિલ ગૌસ પાકની મોહબ્બતના લાયક છે? કોનો દિલ ગરીબ નવાઝની મોહબ્બતના લાયક છે? કોનો દિલ મીરા સૈયદ અલી દાતારની મોહબ્બતના લાયક છે? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लामा शकील अहमद साहब किबला
ख्वाजाए ख्वाजगा वालिए हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ई बादशाहનું નામ છે જેમને ગરીબ નવાઝ કહેવામાં આવે છે. अच्छा भाई गरीब नवाज एमने बनाव्યું કોણે? સિદ્ધપુરના સુન્ની મુસલમાનોએ બનાવ્યું છે, ગુજરાતના મુસલમાનોએ બનાવ્યું છે, ઇન્ડિયાના મુસલમાનોએ બનાવ્યું છે. નહીં, માણસનો દીધેલો માન, માણસનો બનાવેલો મકાન થોડાક સમય સુધી દે, પછી ઈ માણસ જાય, માન ખતમ, મકાન ખતમ. પણ જેને માણસ માન દે ને એનું માન માણસના રહેવા સુધી દે, પણ જેને અલ્લાહ માન દે ને એનું માન કયામત સુધી હયાત દે છે. ગરીબ નવાઝને ભારતના માણસોએ ગરીબ નવાઝ નથી બનાવ્યું. ગરીબ નવાઝને હિન્દુસ્તાનના મુસલમાનોએ ગરીબ નવાઝ નથી બનાવ્યું. ગરીબ નવાઝને તો અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે ગરીબ નવાઝ બનાવીને મોકલ્યો છે. અને કેવી ગરીબ નવાઝી દેવામાં આવી? એક વાત કહું સાહેબ, તકરીરથી હટીને, નાનો માણસ કદાચ નવરો હોય, મોટા માણસ પાસે ટાઈમ ના હોય, અને તમે ભારતનો એવો એક મોટો દેખાડી દો જે સાચન મોટો હોય અને ગરીબ નવાઝના દર ઉપર જોલી ફેલાવીને ના આવ્યો હોય. એક દેખાડો, એક સારું બોલવા વાળો હોય કે ખરાબ, મારા ખ્વાજાના દર ઉપર દરેકને સલામ પેશ કરવા આવવું પડે છે. મોટા માણસ ગરીબ નવાઝના દર ઉપર જાય તો મોટાને એટલું નવાઝી દે છે તો ગરીબોને કેટલો નવાઝતા છે. હે, ભારતનો આખરી જે વાઇસરાય થયો ને, લાસ્ટ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો, એનું નામ હતું લોર્ડ કર્ઝન. અને ગરીબ નવાઝના દર ઉપર લોર્ડ કર્ઝને હાજરી દીધી. એમની રૂહાનિયતને જોઈ છે, મહેસૂસ કરી છે. અને જ્યારે ભારત છોડી અને ઇંગ્લેન્ડ ચાલ્યો ગયો, ઇંગ્લેન્ડની અંદર રિપોર્ટરો એને પૂછે છે કે એ ભારત દેશની અંદર રહેવા વાળા બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના આખરી વાઇસરાય, તને ભારતની અંદર હુકુમત કરવાનો અનુભવ અને તજુર્બો શું છે? લોર્ડ કર્ઝન કહે છે, कुर्सी तो અમારી પાસે હતી, પણ આખા ભારતની અંદર અજમેરની એક તુર્બત રાજ કરી રહી હતી. कुर्सी અમારી પાસે હતી, તમે ભારત દેશનો ખાલી મુસલમાન નહીં, દરેક સમાજનો, દરેક ધર્મનો, દરેક વર્ણનો બાદશાહ એક દેખાડો જે મહાશક્તિ પણ હોય અને ગરીબ નવાઝના દરનો સવાલી પણ ના હોય. બધાએ સલામ પેશ કર્યું છે. સાહેબો, આજે તો આપણો દેશ લોકશાહી છે અને આજે આપણને આઝાદી મળી છે, પણ જ્યારે નાની નાની રિયાસતોની અંદર આપણો ભારત દેશ વટાયેલો હતો ત્યારે રાજા મહારાજાઓની પાસે પ્રજા જાય અને પ્રજાઓના સપના, એની મુરાદો રાજાઓ પૂરી કરતા હતા. પણ રાજાઓ જેમના સામે જાય ને એ ખાલી એક હસ્તી છે, અજમેરના ખ્વાજા, જેમના દર ઉપર બાદશાહો પણ સલામ પેશ કરવા જતા હતા. नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान. अबे जेमना दर ઉપર અકબર જેવો આદમી સવાલી બનીને આવે તો ઉગાડા પગ આવે અને આવીને એમ કહે કે ખ્વાજા, અસલ રાજા તો તમે છો. જેમના દર ઉપર મોટા મોટા બાદશાહોએ સલામ પેશ કર્યું હોય. અને સાહેબો, જ્યારે ઔરંગઝેબ આલમગીર ગરીબ નવાઝના દર ઉપર આવ્યા છે તો આવી અને શું જોવે છે કે ગરીબ નવાઝના દર ઉપર બે આંધળાઓ ભીખ માંગી રહ્યા છે.
આંધળાઓને કહે છે તમે ભીખ કેમ માંગો છો? કીધું એટલે કે આંખ નથી, ભીખ માંગીને ગુજારો કરીએ છીએ. કહેવામાં આવે છે બાદશાહ ઔરંગઝેબ આલમગીર સખ્ત હતા. આપે કીધું હું દરગાહ શરીફમાં ફાતિહો પડવા જાઉં છું અને પાછો આવું ને, અને જો તમારી આંખ રોશન ન થાય તો તલવારથી ગરદન તમારી ઉડાવી દઈશ. એક તરફ આંખ જોઈએ છીએ, બીજી તરફ જાન પણ બચાવવી છે. ઈ ભિખારીઓએ, ઈ ભીખ માંગવા વાળાએ ગરીબ નવાજ તરફ તવज्जो કરીને કીધું એ ખ્વાજા आज तो सखी अता करी दे, अदब से है ये अर्ज बा चश्मे तर गरीब नवाज, इधर भी एक उटकती नजर गरीब नवाज. नवाजिए नवाजिए मुझे जल्दी नवाजिए ख्वाजा, न देखिए मेरे ऐबो हुनर गरीब नवाज, न देखिए मेरे ऐबो हुनर गरीब नवाज. ख्वाजा जो आजे नहीं दियो ने तो गर्दन पण उडावी देशे, जान पण चाली जाशे. ई फरियाद करता ज हता ई भिखारीओ अने मौला तालाए गरीब नवाज ना सदके एमने आंखों लोटावी दीधी छे. बादशाह बहार नकड़े एना पहले भिखारी दौड़ता दौड़ता गया अने कहवा लाग्या आलमगीर आंख आवी गई छे, हवे अमारी गर्दन न कापता. आंख आवी गई छे, હવે દેખાય છે, હવે ગરદન ના કાપતા. ઔરંગઝેબ આલમગીરની આંખમાં આંસુ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા ગરદન તો મારે કાપવી જ નહોતી, પણ હું તો ઈ જોતો હતો કે તમે આવડા મોટા બાદશાહના સવાલી બનીને મહેરૂમ કેમ રહી ગયા છો. તમારા અંદર તડપ પેદા થાય, તમારા અંદર આગ લાગી જાય કે તમે આ સખી નદરથી માંગી લ્યો. એટલે મેં તમને ધમકી આપી છે. સાહેબો, ઈ ગરીબ નવાજ જેમની અઝમતની વાતો ના થાય પણ એમના જીવનને આપણે વાંચીએ છીએ ને તો ખ્વાજાએ ખ્વાજગા, વાલીએ હિન્દુસ્તાન, અતાએ રસૂલ, સુલ્તાનુલ હિન્દ ખ્વાજા ગરીબ નવાઝને કુરાન સાથે એવી મોહબ્બત અને એવી મોહબ્બત કિતાબોની અંદર આપણને મળે છે કે નાની ઉંમરમાં ગરીબ નવાઝે જિંદગીનો બીજો કોઈ કામ કર્યો જ નથી. સૌથી પહેલો કામ કુરાનની યાદ કરવાનું કર્યું છે અને બાળપણમાં ગરીબ નવાઝ કુરાનના હાફિઝ બની ગયા છે. હાફિઝ બની ગયા. સરકાર ગરીબ નવાઝ હાફિઝ બન્યા બાદ જ્યારે 10 વર્ષની આસપાસ ગરીબ નવાઝની ઉંમર થઈ, વાલિદ માजिद इंतकाल કરી ગયા અને જે અબ્બાની જિમ્મેદારી હતી એ ગરીબ નવાઝ પોતે અદા કરવા લાગ્યા. પણ માની તરબિયત અને સાદાતનો ખૂન છે કે કામ ગમે એટલું હોય, સવારે વહેલે ગરીબ નવાઝ કુરાનની તિલાવત જરૂર કરતા હતા. આપનો બાગ હતો, બાગની અંદર અંગૂર થતા હતા, બીજા ફળ થતા હતા અને બાગની અંદર ગરીબ નવાઝ કોઈ પણ કામ ત્યાર સુધી નહોતા કરતા જ્યાર સુધી કુરાનની તિલાવત ન કરી લે. રોજ સવારે જાય બાગમાં અને કુરાન પડે, કુરાન પડ્યા બાદ બીજું કામ કરે. થોડાક દિવસો ગરીબ નવાઝ કામ કરતા રહ્યા, પછી કેવું થયું છે, ગરીબ નવાઝ બાગમાં જાય, કુરાનની તિલાવત બંધ કરી અને કામ તરફ જોવે ને તો કામ પહેલેથી જ થઈ ગયું હોય. ઝાડમાંથી ફળ કાઢવાના હોય તો ફળ કાઢેલા તૈયાર, સુખેલા પત્તા ઉપાડવાના હોય તો પત્તા ઉપાડેલા તૈયાર, દરખ્તની અંદર, ઝાડની અંદર પાણી નાખવાનું હોય તો પાણી નાખેલું તૈયાર. ગરીબ નવાઝનું કામ મુકમ્મલ થઈ ગયું હોય તો ગરીબ નવાઝ કુરાન ખોલી અને પછી તિલાવત કરવા લાગે. એક દિવસ, બીજા દિવસ પણ કામ કમ્પ્લીટ છે, ત્રીજા દિવસ પણ કામ થઈ ગયેલ છે, ચોથા દિવસ પણ કામ થયેલું જોયું ને તો ગરીબ નવાઝ પુકારીને કહેવા લાગ્યા, કોણ છે આ જે અમારા પહેલા અમારું કામ કરી દે છે? આવો, મળો.
મહેબૂબ ને મહેબૂબ થી પડદો ન કરાય. આવા થોડુંક દીદાર કરાવો. જિન્નાતોની ફોજ આવી છે અને કહે છે ગરીબ નવાઝ અમે મુસલમાન નહોતા પણ આપના મોઢેથી કુરાન સાંભળી અને તમારા નાનાના ઉમ્મતી બની ગયા છે. પછી અમે જોયું કે આપ કુરાન બંધ કરી અને બાગના કામ કરો છો તો અમે નક્કી કરી લીધું ચાલો કામ આપણે કરી લઈએ તો ગરીબ નવાઝ તિલાવત જ કરતા રહીએ. આપથી કુરાન સાંભળવા માટે અમે બાગનું કામ બધું આપના આવવા પહેલા પૂરું કરી દેતા હતા. ઈ ગરીબ નવાઝ જેમના બાગની અંદર એક બુઝુર્ગ આવ્યા છે અને દરવેશ મજૂબ અને ઓલમા કહે છે કે ઈ બુઝુર્ગ એવા હતા ને જેમને સજજના માણસો મારૂફ ઈ છે કે સંજર પણ ઓલમા કહે છે ઈ વિસ્તારનું નામ સજજ છે. તો સજજના બચ્ચા ઈ બાબાને પાગલ મસ્તાન કહી અને પથ્થર મારે એમની મસ્તી કરે. પણ બાળપણમાં ગરીબ નવાઝે જોયું કે એક હઝરતની બચ્ચાઓ મસ્કરી કરે છે. ગરીબ નવાઝ ઈ બાબા પાસે ગયા, એમની આંગળી પકડી અને પોતાના બાગની અંદર લઈ આવ્યા. અને ગરીબ નવાઝે પૂછ્યું બાબાજી શું નામ છે આપનું? કીધું દીકરા મને ઇબ્રાહિમ અલ કુંદુઝી કહેવામાં આવે છે. ઇબ્રાહિમ અલ કુંદુઝી મારું નામ છે. કીધું તો આ બચ્ચાઓ તમને કેમ મારે છે? કીધું હું હાજી શરીફ જિંદાનીનો મુરીદ છું ને મારા પીરની મોહબ્બતમાં ફના થઈ ગયો છું. દુનિયા મને પાગલ અને મજનૂન કહે છે અને મારી મસ્કરી કરે છે પણ હું તો પીરો મુર્શિદની મોહબ્બતમાં ફના થઈ ગયો. ગરીબ નવાઝ સરકારે કીધું આવો બેસો, હું તમારી ખિદમત કરવા માટે તૈયાર છું. એમ કહી અને ગરીબ નવાઝે એમને અંગૂર અને તાજા ફળ જે આપના બાગના હતા ને એ પેશ કર્યા અને કીધું હુઝુર આમને નોશ કરો. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે ઇબ્રાહિમ અલ કુંદુઝીએ ફળ ખાધા છે દિલથી દુઆ નીકળી, માથા ઉપર હાથ ફેરવી અને કહે છે દીકરા શું નામ છે આપનું? કીધું મારું નામ સૈયદ હસન છે. મારું નામ સૈયદ હસન છે. કોના દીકરા છો? સૈયદ ગયાસુદ્દીન નો દીકરો છું. આપના વાલિદ ક્યાં છે? આંખો તર થઈ ગઈ. કીધું વાલિદ તો ઇંતકાલ કરી ગયા, દુનિયાથી પડદો કરી ગયા. હાય રે આ મજૂબ ને આ બાળકની અદા એટલી પસંદ આવી ને કે કીધું તમે મને ફળ ખવડાવ્યા છે, ફકીર પણ તમને કંઈક ખવડાવવા માંગે છે, કંઈક હું પણ ખવડાવીશ. એમ કહી અને આપે પોતાના થેલાની અંદરથી સુખેલી રોટી કાઢી અને ગરીબ નવાઝને પેશ કરી અને કીધું દીકરા આ મારા તરફથી તમારી માટે હદિયો છે. ગરીબ નવાઝ સરકારની બાળપણની ઉંમર અને સૈયદનો ખૂન है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, या रसूलुल्लाह आप हैं ऐने नूर, आपका सब घराना नूर का. एवो नूरानी खानदान અમે સુન્ની મુસલમાન છીએ. અમે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની અહેલ બેતના બધાય શહેજાદાઓની તાઝીમને માનીએ છીએ, એના ઉપર ઈમાન રાખીએ છીએ સાહેબો. અને અમે ઈ પણ નથી કે રસૂલુલ્લાહના વફાદારોના વિશે હલકી વાત સાંભળી લઈએ. અમે દુનિયાને કહીએ છીએ દુનિયાવાળાઓ મારા નબી જે શહેરની માટીને પોતાના કદમોથી લગાવી લઈએ, આપણે ઈ માટીને ખાક નથી કહેતા, ખાકે શિફા કહીએ છીએ. રસૂલુલ્લાહના કદમોથી લાગવા વાળી માટીની આ શાન છે, તો રસૂલુલ્લાહની નિગાહથી બનવા વાળા સહાબીનો શું મકામ હશે? હે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના બધાય શહેજાદાઓની તાઝીમ
આપણા ઉપર જરૂરી છે. તો સાહેબો ગરીબ નવાઝ જ્યારે નાનપણમાં એ રોટી ઉપાડવા ગયા ને તો ઇબ્રાહિમ કુંદુઝી જોવે છે કે આ માસૂમ અને નાજુક બાળક અને આ ફકીરની રોટી એટલી સખ્ત છે કે ક્યાંક ખાતા મોઢામાં ઈજા ના થઈ જાય, કેમ કે સુખેલી રોટી છે કેટલા દિવસથી. એટલે ઇબ્રાહિમ અલ કુંદુઝીએ રોટી લઈ અને પોતે ખાધી અને કીધું, સૈયદ હસન, હું રોટી ચબાવી અને તમને દેવાનો છું. રોટી ચબાવી અને નરમ કરી અને પછી ગરીબ નવાઝના મોઢામાં દાખલ કરી. એ રોટી એ કમાલ ઉપર ગરીબ નવાઝને પહોંચાવે છે કે સરકાર ગરીબ નવાઝ કહે છે કે હઝરતે ઇબ્રાહિમ કુંદુઝી જેમના મુરીદ છે એમનું નામ હાજી શરીફ જિંદાની છે, પણ એ હાજી શરીફ જિંદાનીના એક બીજા મુરીદ છે જેમનું નામ ઉસ્માન હરવની છે. એટલે ઉસ્માન હરવનીનો હું મુરીદ બન્યો, પણ હું હઝરતે હાજી શરીફ જિંદાનીનો 2 વખત મુરીદ બની ગયો છું. એક વખત ઇબ્રાહિમ અલ કુંદુઝી થી અને એક વખત હઝરતે ઉસ્માન હરવની થી. 2 વખત હું મુરીદ બન્યો, મારા દાદા પીરનો, અને 2 મારા મુર્શિદ થયા છે. ગરીબ નવાઝના અંદર ઈ આગ વધતી ગઈ ઇશ્ક ઇલાહીની. અને આપ હાફિઝ તો હતા, પણ દીનની શિક્ષા હાસિલ કરવા માટે, તાલીમ હાસિલ કરવા માટે ગરીબ નવાઝે અમ્મીથી ઇજાઝત લઈ અને સમરકંદ, બુખારા, માવરા ઉન નહર અને ખ્વારજમનો સફર તય કર્યો છે. સાહેબો, દરેક વલીએ તાલીમ હાસિલ કરી. આજના સમયની અંદર મારી કોમ હાથ ચૂમવા તૈયાર છે, દુઆ લેવા તૈયાર છે, હદિયો દેવા પણ તૈયાર છે, પણ તાલીમની વાત જ સાંભળવા તૈયાર નથી. પણ સાહેબો, આજે હું આ સિંધી પરિવારના આંગણમાં આ સત્ય વાત તમને કહેવા જઈ રહ્યો છું. મારા આકા ફરમાવે છે, તાલીમ નૂર છે, રોશની છે, પ્રકાશ છે, ઉજાલો છે. જ્યારે સાહેબો ઉજાલો ના હોય ને તો કોણ શકીલ અહેમદ તમને ના દેખાય. ઉજાલો હોય ત્યારે જ ખબર પડે કે સામે બેઠા હાફિઝ તસ્લીમ છે, અહીંયા બેઠા સૈયદ સાહબ છે, અહીંયા બેઠા ઇમામ સાહબ છે, આગળ 2 વરાજા છે. અંધારામાં ખબર પડે તમને? અંધારામાં સામે વાળાને તો દૂર, તમે ખુદને પણ ના જોઈ શકો. એવી જ રીતના જે આદમી જાહિલ હોય ને, જે આદમી અભણ હોય ને, જે આદમી પાસે દીન દુનિયાની પૂરતી શિક્ષા ના હોય ને, એને ખબર ના પડે કે મારે લગ્નની અંદર કયું કામ કરાય અને કયું કામ ન કરાય. ઈ પોતે લગ્ન બિચારો કરતો હોય તો ડીજે વગાડીને કરતો હોય, ઈ લગ્ન કરતો હોય તો બહેન દીકરીઓને નચાવીને કરતો હોય, ઈ લગ્ન કરતો હોય તો નાચવા વાળા ઘોડા ઉપર 2-2 લાખ રૂપિયા લૂંટાવીને કરતો હોય. પણ સાહેબો, જ્યારે રોશની આવી જાય, પ્રકાશ આવી જાય, ઉજાલો આવી જાય, તો એને કોઈ ના પણ કહે તો પણ એને ખબર પડી જાય કે મારે મારા ઘરે લગ્નની અંદર ડીજે નથી બોલાવો, ગીત સંગીતની મહેફિલ નથી રાખવી, મુસ્તફા જાને રહેમતની મહેફિલ રાખવી છે. એટલે આવા વાળો દરેક મહેમાન મુસ્તફા કરીમના દામનથી કરીબ થશે ને તો એને પણ ઈ રોશની અને ઉજાલો મળી જવાનો છે. પણ સાહેબો, આજના સમયમાં ના સે ના કર નસીહત, દિલ મેરા घबराता है, मैं तो उसे दुश्मन जानता हूं जो मुझे समझाता है. આજે આપણી તબિયત એટલી ખરાબ થઈ ગઈ ને કે માણસો એમ કે શકીલ હઝરત બીજી બધી વાત કરો, તાલીમની વાત ન કરો, આ સ્કૂલ થોડી છે. મેં કીધું મારા ભાઈ, મારા હુઝુરે ખાલી શિક્ષાને સ્કૂલમાં હાસિલ કરવાનો જરિયો નથી બનાવ્યો,
इमाम हुसैन तो घर में शिक्षा हासिल करता था, इमाम हसन मुज्तबा घर में शिक्षा हासिल करता था। मारा आकाए घर ने यूनिवर्सिटी थी पाछળ રહેવા દેવા માંગ્યું જ નથી। ઘરના અંદર એટલી શિક્ષા હોય કે તમારી દીકરી પણ દીનના કરીબ જાય, તમારો દીકરો પણ દીનના કરીબ જાય। અને જરૂરી નથી કે તમારા ઘરની અંદર માહોલ ઇસ્લામી ત્યારે બનશે જ્યારે જલસાઓ થશે, નહીં। તમે પણ અઠવાડિયાની અંદર કોક જુમેરાત નક્કી કરી લ્યો, કોક રવિવાર નક્કી કરી લ્યો અને નક્કી કરી લ્યો કે બધાય ફોન બંધ, બધુંય કામ બંધ, ઘરના મોટા નાના બધાય જમા થઈ જાય, થોડીક ખુશ્બુ લગાવી અને મદીના વાળા આકા ઉપર મળી અને દરૂદ પડીએ। અને બે વાત, અગર તું તારી દીકરીના દિમાગની અંદર તાજદારે મદીનાની દાખલ કરવામાં કામયાબ થઈ ગયો ને તો તારી દીકરી ઇન્શાઅલ્લાહ મૌલા તાલા કદી તારી બેવફા ના થઈ શકે। પણ સાહેબો માફ કરજો, આપણે તો દીકરાને બગડવા માટે 5 કલાક મોબાઈલ આપીએ છીએ, પણ 1 કલાક પણ સુધારવાનો કોઈ પ્રોગ્રામ કરવા તૈયાર જ નથી। આજે સરકાર ગરીબ નવાઝના આ જિક્રના મોકા ઉપર, સિંધી પરિવારના આ આંગણમાં લગ્નના મોકા ઉપર ઈરાદો કરો કે મોબાઈલ પણ દીકરાઓને આપશું તો સાથે પ્રોફાઇલ આપશું કે દીકરા મોબાઈલની અંદર પણ જેવા તેવાની ગુફ્તગુ નથી સાંભળવાની, મોબાઈલની અંદર પણ જેવી તેવી ચીજો જોઈ અને સમય પસાર નથી કરવાનો। अगर समय पसार करवो ज छे तो हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ની તકરીર સાંભળીને સમય પસાર કરવો છે। અગર સમય પસાર કરવો જ છે તો સુન્ની સહીઉલ અકીદા આલિમ દીનની વાતો સાંભળીને સમય પસાર કરવો છે। અગર સમય પસાર કરવો જ છે તો નાત સાંભળતા સાંભળતા સમય પસાર કરવો છે। અગર સમય પસાર કરવો છે તો કુરાનની તિલાવત એના તર્જુમા સાંભળતા સાંભળતા પસાર કરવો છે। સાહેબો લગન શાદી એવો એક અઝીમ બંધન છે જે બાંધવાનો ઇખ્તિયાર અલ્લાહ પાકે ઇન્સાનને ખુદ દઈ દીધો છે। બાકી જેટલા રિશ્તા છે એમાં તમારે વોટ કરવાની, સિલેક્શન કરવાની પરમિશન છે જ નહીં। જે તમારા વાલિદ છે એ તમે તમારી પસંદથી નથી બનાવ્યા, અલ્લાહે તમને દીધા છે। જે તમારા ભાઈઓ છે એ તમે બનાવ્યા નથી, અલ્લાહે તમને દીધા। જે તમારા અમ્મી છે એનું તમે સિલેક્શન નથી કર્યું, અલ્લાહે તમને ઈમા દીધી છે। પણ ઘરવાળી અલ્લાહ પાકે કીધું તું પોતે પસંદ કર, પોતે સિલેક્ટ કર। કારણ શું? કારણ ખાલી એટલું છે કે આ રિશ્તો બહુ નાજુક છે। કેમ? કેમ કે કમજોર આદમી પોતે બનાવે છે અને દુનિયાની અંદર જ્યારે કોઈ રિશ્તો નહોતો ને ત્યારે હસબન્ડ વાઇફ નો રિશ્તો હતો। અલ્લાહ પાકે આદમ અલૈહિસ્સલામ ને બનાવ્યા ને તો સાથે અમ્મી નથી બનાવ્યા, સાથે ભાઈ નથી બનાવ્યો, સાથે દીકરો નથી દીધો, પણ માં હવ્વા બનાવી અને બેયના નિકાહ પડાવ્યા છે। એટલે નિકાહ એવો બંધન જેની શરૂઆત જન્નતથી થઈ અને ઇખ્તિયાર પણ તને દીધો। અને કેટલું ઈઝી છે, કાજી સાહેબ કહેશે ફલાની દીકરી ફલાની સાથે તારા નિકાહ કરાવવામાં આવે છે, કબૂલ? કહેશે જી કબૂલ, તો કબૂલ, નિકાહ થઈ ગઈ। કેટલું ઈઝી છે ભાઈ, સરળ રીતે નિકાહ થઈ ગઈ। પણ આ નિકાહને બચાવવા માટે પણ ઇલ્મ હોવું જોઈએ, તો નિકાહ બાકી રહેશે। આની શિક્ષા લેવી પડશે। તમે કયો ભાઈ ફલા મારો ભાઈ આજથી ભાઈ નથી, તો પણ દુનિયા ભાઈ જ કહેશે, કોઈ ના સાંભળે। એમ પણ અગર ઘરવાળી વિશે કહી દો તો નિકાહ બહાર। એટલે તમારા પાસે અગર તાલીમ હોય ને તો તમારી શાદી વાળી જિંદગી પણ કામયાબ થાય। તાલીમ ના હોય તો બરબાદ થઈ જશો। એટલે હું તમને એક વાત કરું છું અલ્લાહના વલીની અને એમની ઘરવાળીની, તાકે તમને લગન જીવન સમજ આવે। મોહબ્બત રસૂલુલ્લાહ
સૈયદા ખતીજતુલ કુબરા સાથે કરી છે. હુઝુર પાકે સૈયદા આયશા સિદ્દીકા સાથે મોહબ્બત કરી છે. અને સાહેબો, કેટલું પ્યાર મૌલા અલી માં ફાતિમા ઝહરાથી કરતા હતા, કેટલું પ્યાર સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા મૌલા અલીથી કરતા હતા. આ વાતોથી આપણી નવી પેઢી નોજવાનો કપલ દૂર છે. એ સમજે છે ખાલી ટોપી પહેરવાનું નામ ઇસ્લામ છે. મિયા બીવીના હુકુક માટે ઇસ્લામની અંદર કોઈ શિક્ષા નથી. હું કહું છું છે, પણ માફ કરજે મારા ભાઈ, તે તો શાયરીની કિંમત 5 લાખ રૂપિયા કરી છે. દીન ઇસ્લામની રિસર્ચ કરવા વાળાની, બયાન કરવા વાળાની કિંમત તો તે 2 કોડીની કરી છે. માર્કેટની અંદર જે વસ્તુની ડિમાન્ડ હોય ને, ઈ જ વસ્તુને કંપની બનાવે. તમે શેરો શાયરી ઉપર મોજમાં આવી જાઓ તો પછી આ અમારા ઓલમા તમારા સામે હદીસ યાદ કરીને ના આવે, શાયરી યાદ કરીને આવે. પણ જો તમે કુરાનની આયતને પણ એટલું માન આપો જેટલું શાયરીને આપો છો, તમે હદીસે પાકને પણ એટલું માન આપો જેટલું શાયરીને આપો છો, તો આપણા સમાજના ઉલમા અને તાલિબે ઇલ્મ હાફિઝે હદીસ પણ બનતા દેખાય. સાહેબો, આપણે જ ડિમાન્ડ પાડી દઈએ છીએ અને પછી ગલતી ઉલમાની કાઢીએ છીએ. સાહેબો, અલ્લાહના વલીઓના જીવનમાં પણ મિયા બીવીના હુકુક બયાન કરવામાં આવ્યા. અને ખાસ કરીને આખરી અને અઝીમ વાત કરવા લાગ્યો છું, થોડુંક ધ્યાનથી સાંભળજો. નામ છે હઝરતે મૌલાના રૂમ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ. આપ કહે છે કે હું મારી ઘરવાળી સાથે બહાર ગામ જવા નીકળ્યો. ઈ સમયની અંદર ન 4 વ્હીલ હતી, ન બસ હતી, ન ટ્રેન હતી. ઈ સમયનો આદમી ઘોડા ઉપર, જાનવર ઉપર સવારી કરી અને સફર કરતો હોય. મૌલાના રૂમ કહે છે, મેં મારા ઘરવાળીને બેસાડ્યા અને મેં લગામ પકડી લીધી અને સફર ચાલુ કરી દીધો. આ આખરી કિસ્સો છે, તકરીર થઈ ગઈ પૂરી. વધારે તકરીર નહીં કરું, બસ આખરી સમજી લ્યો. તો તમે અગર શાદીશુદા પણ છો તો ક્યાંક તમને વલીની વાત કામ લાગશે, અને નથી થયા તો ઇન્શાઅલ્લાહ થયા બાદ કામ લાગશે. હે, મૌલાના રૂમ કહે છે, મેં મારા ઘરવાળીને ઘોડા ઉપર બેસાડ્યા, મેં લગામ પકડી અને સફર ચાલુ કર્યો ને 4 રસ્તા પાસે પહોંચ્યો. માણસો અમને 2 માણસને જોઈ અને કહેવા લાગ્યા, જોવો જોવો, મૌલાના તો ઘરવાળીના કેટલા મોટા ગુલામ થઈ ગયા છે. હે, ઘરવાળીને બેસાડી અને પોતે ઘોડાની લગામ પકડી અને ચાલ્યા જાય છે. પછી મારી ઘરવાળીએ કીધું, હઝરતજી, હવે તમે બેસો, હું ચાલુ છું. તમે બેસી જાઓ, હું ચાલુ છું. પછી મૌલાના રૂમ કહે છે, હું બેઠો, મારા ઘરવાળી લગામ પકડીને ચાલ્યા ને અમે 4 રસ્તા સુધી પહોંચ્યા અને માણસો વાત કરતા હતા કે મૌલાના કેવડા મોટા જાલિમ છે, ઘરવાળી કમજોર છે તો પણ ચાલતા જાય છે અને મૌલાના જાનવર ઉપર બેઠા છે. પછી અમે નક્કી કર્યું કે ચાલો, ઘરવાળીને કીધું કે તમે પણ પાછળ બેસી જાઓ, આપણે બંને બેસીને જઈએ છીએ. અમે બંને બેસી અને થોડુંક આગળ વધ્યા ને 4 રસ્તા ઉપર અમને જોઈ અને માણસો કહેવા લાગ્યા, જોવો જોવો, 2 જાનવર જેવા પતિ પત્ની થઈ અને એક કમજોર ઉપર બેસી ગયા છે. પછી અમે નક્કી કર્યું, હવે કોઈ નહીં બેસે. હવે કોઈ બેસે તો મગજમારી થાય ને ભાઈ. 2 ઉતરી ગયા અને 2 ચાલીને જવા લાગ્યા. 4 રસ્તે પહોંચ્યા. માણસો કહેવા લાગ્યા, કેટલા મૂર્ખ પતિ પત્ની છે, સવારી ખાલી છે તો પણ ચાલ્યા જાય છે. મૌલાના રૂમ કહે છે, બોલો તમે કયો રસ્તો લેશો? અગર દુનિયાને રાજી કરવાના ચક્કરમાં અને દુનિયા શું કહેશે એ ચક્કરમાં રહેશો ને તો પતિ પત્ની કદી એકબીજાનું ધ્યાન નહીં રાખી શકો. અગર એકબીજાનું ધ્યાન રાખવું હોય તો તમારે રસૂલુલ્લાહના જીવનને પડ્યા બાદ પોતાની ઘરવાળીને ઈ હદ સુધી જરૂર માન, ઇજ્જત અને એહતરામ દેવું પડે જેટલું અલ્લાહના નબી પોતાની ઘરવાળીને દઈને ગયા છે. અને કેટલું દીધું સાહેબો? આખરી રિવાયત છે,
તકરીર હું પૂરી કરું છું. સૈયદા માં ફાતિમા ઝહરા 9-10 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાના બાબા પાસે આવી અને કહે છે, બાબા જાન, મારી અમ્મીએ કીધું છે કે બાબાની મુઝમ્મિલ વાળી ચાદર લઈ આવો. હું કબ્રની અંદર પોતાના શોહરની ખુશ્બુને લઈ જવા માંગુ છું. કેટલી મોહબ્બત ઘરવાળી કરે છે પોતાના શોહરથી. કે છે કે કબ્રની અંદર પણ હું મારા સરતાજની ખુશ્બુ લઈ જવા માંગુ છું. આકા મોલાએ સૈયદા પાકને ચાદર આપી અને માથા ઉપર દીકરીના હાથ ફેરવી અને એક શબ્દ કીધું છે. આકા કહે છે, ફાતિમા, આ મુઝમ્મિલ વાળી ચાદર સાથે તમારી અમ્મીને કફન આપો અને તમારી અમ્મીએ જે મોહમ્મદ અરબીથી મોહબ્બત કરી છે ને, આ ચાદર તો શું ચીજ છે. અગર તમારી અમ્મીએ મોહમ્મદની ચામડી માંગી હોય તો મારે ચામડી પણ કાઢીને રાખી દેવાની હતી. આ મોહબ્બતો હતી અને આ ઉન્સ અને આ પ્યાર. પણ નોજવાન આપણો મોહબ્બત બીજી ત્રીજી જગ્યાએ તલાશ કરે છે. દીન ના કરીબ આવો, દીન ના કરીબ આવો, એમાં જ તમારી મારી નજાત છે. અલ્લાહ પાકની બારગાહમાં દુઆ કરું, મોલા, અમે તારા નેક બંદાઓનું જિક્ર કર્યું. અમારા જિક્ર કરવામાં કોઈ ભૂલ ચૂક ખતા લગઝિશ ગલતી થઈ હોય તો તારા મહેબૂબની ઝુલ્ફે વલ્લેલના સદકામાં મુઆફી અતા કરી.